Everyone. As you all know, today, as Deva said also, today is the final day of the 5-day Sevika Sangam Varam series, prayer series that we were conducting. We had been listening to different interpretations of the Sevika Sangam Day theme, women proclaimers and practitioners of change. Thought-provoking messages were delivered and questions were raised. How we respond and take the essence of those messages forward will have an impact on our lives and our future generations. Today is the final day, and I'm sure we will be hearing a valuable message from Mrs. Nina Panico. For those who don't know a lot about Nina, let me give you a brief introduction. Nina was born in Peta, Trivandrum, now Thiruvananthapuram. She is one of 6 siblings. She completed her postgraduate studies at Women's College Trivandrum, and after completing her studies, she joined Kerala State Electricity Board. She came to the US in 1971, worked at Wilsey Hospital as a histology technician, and went to work as a research assistant at Children's Hospital from 2004 onwards. She has 3 children, 2 boys and a girl, Abu, Gigi, and Zina, and most of you know all of them. They all grew up in his church, and 6 grandchildren. She's a talented writer. Literary contributions include, but not limited to, the following. She has written 5 short story collections and 5 novels, translated an English novel to Malayalam, wrote many essays about women in the Bible, including Ruth and Rebecca, for different publications. She has helped us with writing skits for World Day of Prayer. She's trying to translate Greek mythology to Malayalam, and she has been a member of Philadelphia Sahitya Vedi, wrote in Rajani magazine from Philadelphia, Janani magazine from New York, and wrote in all the local newspapers, including eMalayali. She has received countless awards and accolades, received Sahitya Awards from Texas, Canada, New Jersey, received Eritama Award. I had to look up what that was. And got awards from organizations like FOMA and FOCANA and the Malayali organizations in Philadelphia. She received an award from His Grace Right Reverend Dr. Zacharias Theophilus Suffragan Metropolitan while he was here for the best writer in Malayalam. She was an integral part of Nattukootam in Philadelphia. It is a discussion group of writers in Philadelphia. And the list goes on. She has faced some health challenges and loss of her husband within the past couple of years. And you know, she's still going. Their family was part of Philadelphia Marthama Church until our move to Camp Hill Road, and now she's back home with us. Happy to welcome Mrs. Nina Panico to deliver the message for this evening. Welcome. Unmute ചെയ്യണേ ആൻറ്റി. ആൻറ്റി അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ. ആൻറ്റി കേൾക്കാമോ? അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേ. ആൻറ്റി കേൾക്കാമോ? അച്ഛനൊന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഞാനത് നോക്കുക, അതിനിപ്പോ റിക്വസ്റ്റ് പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ. Abu, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ശരിയായല്ലോ അല്ലേ? സ്തുതിയും സ്തോത്രവും തേജസ്സും പുകഴ്ചയും മാഞ്ഞുപോത്ത മഹിമയും എൻ്റെ ദൈവത്തിന് അർപ്പിക്കുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛൻ, ലിജി കൊച്ചമ്മ, സേവിയ സംഘത്തിലെ സഹോദരിമാരെ, എല്ലാവർക്കും ശ്രീ ക്രിസ്തേശുവിലുള്ള സ്നേഹവന്ദനം. സുമ ഇത്രയും നീളത്തിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് വളരെ സന്തോഷം. പിന്നെ ഞാൻ എഴുതി തന്നതാ, സോ അല്ലേ? എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുള്ളൊരു വസ്തുത പറയാനുള്ളത്, നമ്മുടെ ചർച്ചിൻ്റെ അഭിമാനഭാജകമായ മേരി എബ്രഹാമിനെ എല്ലാവരും ശാന്തി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്.
അഭിനന്ദനങ്ങൾ അർപ്പിക്കണം. ഏകദേശം 80-അടുത്ത് ആളുകൾ ഇതിൽ പങ്കെടുത്തതാണ്. ഇംഗ്ലീഷിനും മലയാളവുമായിട്ട് 7 പേർക്കാണ് സമ്മാനം ലഭിച്ചത്. ആ 7 പേരിൽ ഒരാൾ മേരി എബ്രഹാം അല്ലെങ്കിൽ ശാന്തിയാണ്. വളരെ സന്തോഷം. ഇനിയും അധികം സമ്മാനങ്ങൾ കിട്ടട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പിന്നെ നാട്ടിലൊരു പറച്ചിലുണ്ട്, ഇതുപോലെ സമ്മാനങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയ കാപ്പി വാങ്ങി തരണമെന്ന്. കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരാൾക്കൊരു പിറന്നാളോ എന്തെങ്കിലും വന്നാൽ വേണ്ടി പറയാം ഞങ്ങൾക്ക് കാപ്പി വാങ്ങി തരണം. അതുപോലെ പിന്നെ ശാന്തിയോടും പറയാം ഞങ്ങൾക്ക് കാപ്പി വാങ്ങി തരണം എല്ലാവർക്കും. പിന്നെ ഞാൻ തുടങ്ങട്ടെ. അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഞാനൊരു എഴുത്തുകാരി മാത്രമാണ്. പ്രസംഗ പാഠവം എനിക്ക് തീരെയില്ല. എന്നാലും എനിക്കറിയാവുന്ന വിധത്തിൽ ഞാൻ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു തരുണീമണിയെക്കുറിച്ച് പറയാൻ പോവാണ്. 50-ന് മുകളിൽ സ്ത്രീ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ പഴയ പുതിയ നിയമങ്ങളിലുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഈ ഒരു യങ് ലേഡിയാണ്, അമ്മയാണ് പഴയ നിയമത്തിലെ റിബേക്ക. ഇസഹാക്ക് ജനിക്കുന്നത് വരെ അബ്രഹാം മാത്രമേ യഹോവയുടെ ട്രൂ ബിലീവർ ആയിരുന്നുള്ളൂ. റിബേക്ക ജനിച്ചതും വളർന്നതും അബ്രഹാമിൻ്റെ സഹോദരനായ ബെതുവേലിൻ്റെ വീട്ടിൽ. അതൊരു പേഗൻ ഹൗസ് ഹോൾഡായിരുന്നു. ആ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് റിബേക്ക ഐസക്കിൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് അബ്രഹാമിൻ്റെ ദാസനായ എലയാസാറിനോടൊപ്പം പോകാൻ ധൈര്യം കാട്ടിയത്. പുരുഷൻ പെണ്ണുകാണൽ നടത്തുന്നിടത്ത് റിബേക്ക ധൈര്യപൂർവ്വം ചെറുക്കൻ കാണൽ നടത്തുകയാണ്. അബ്രഹാമിൻ്റെ മകനായ ഇസ്ഹാക്കിന് വധുവാകുവാൻ റിബേക്കയ്ക്ക് അവസരം ലഭിക്കുന്നത് ഏകദേശം 500 മൈൽ അകലെ നിന്ന്. ഒരിക്കലും ഒരു അച്ഛൻ പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു 700 കിലോമീറ്റർ ആണെന്ന്. അത്രയും ദൂരത്ത് നിന്ന് വന്ന അബ്രഹാമിൻ്റെ ദാസൻ എലയാസാറിനും അയാളുടെ ഒട്ടകങ്ങൾക്കും പൂർണ്ണ സന്തോഷത്തോടെ വെള്ളം കൊടുത്ത് അവരെ സ്വീകരിക്കുമ്പോഴാണ്. റിബേക്കയുടെ പിതാവ് അബ്രഹാമിൻ്റെ സഹോദരനാണ്. അതുകൊണ്ടുകൂടിയാവാം ബന്ധുവിൻ്റെ മകനായ ഇസ്ഹാക്കിനെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ റിബേക്ക തയ്യാറായത്. സാധാരണയ്ക്ക് പകരമായ ഒരു അസാധാരണത്വം ഇവിടെയുണ്ട്. വരൻ്റെ അടുത്തേക്കുള്ള വധുവിൻ്റെ യാത്ര. ഇവരുടെ വിവാഹത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത അബ്രഹാമിൻ്റെ ദൈവത്തോടുള്ള ഉടമ്പടിയുടെ ഭാഗമായി തീരാൻ റിബേക്കയ്ക്ക് സാധിച്ചു എന്നതാണ്. അപരിചിതൻ്റെ കൂടെ പോകുവാനും അപരിചിത സ്ഥലത്ത് താമസിക്കാനും റിബേക്ക ഭയക്കുന്നില്ല. യാത്രയിൽ സഹായിയായി അവരുടെ ധാത്രിയും ദാസിമാരും കൂടെയുണ്ട്. ബാലിക് താഴ്വര കടന്ന് ദൂരെ മറയുന്നത് വരെ അവരുടെ കുടുംബവും ബന്ധുക്കളും അവരെ നോക്കി നിന്നിരിക്കാം. റിബേക്കയുടെ ആ നീണ്ട യാത്രയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ചിന്തിക്കാറുണ്ട്. യൂഫ്രട്ടീസ് നദീതീരത്തുകൂടി യാത്ര ചെയ്ത് പിന്നെ മരുഭൂമിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്ത് ദമാസ്കസിലെത്തി ലെബനോൻ മലനിരകൾ താണ്ടി ഗലീല നാടിൻ്റെ പച്ചപ്പുകൾ ആസ്വദിച്ച് റിബേക്ക ബേർശെബയിൽ ബേർ ലഹീറോയിൽ എത്തുന്നു. ആ യാത്രയെപ്പറ്റി ഞാൻ ചിന്തിക്കും. നദീതീര കാഴ്ചകൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നിരിക്കും? ലെബനോൻ മലനിരകളിലൂടെയുള്ള യാത്രയോ? എത്ര ഒട്ടകങ്ങളുണ്ടായിരുന്നിരിക്കും? ചുട്ടുപഴുത്ത മരുഭൂമിയിൽ പകൽ കൂടാരമടിച്ച് റിബേക്കയും ദാസനും അപ്പമുണ്ടാക്കി കഴിച്ച് ഒട്ടകങ്ങൾക്ക് വൈക്കോലും വെള്ളവും കൊടുത്ത് കിടന്നുറങ്ങുമായിരിക്കും. രാത്രിയാകുമ്പോൾ റാന്തൽ വിളക്കിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങൾ അവരെ നോക്കി കണ്ണ് ചിമ്മുമ്പോൾ യാത്ര ചെയ്യുമായിരുന്നു. വെള്ളമുള്ള കിണറുകൾ മരുഭൂമിയിൽ എവിടെ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കും? റിബേക്ക അതിധൈര്യവതിയായിരുന്നു, അല്ലേ? ഒരു വലിയ മാറ്റത്തിന് അവൾ തയ്യാറായിരുന്നു. ബേത്ശേബയിൽ ഇസഹാക്ക് റിബേക്കയെ തൻ്റെ അമ്മയുടെ കൂടാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന മനോഹരമായ വിവരണമാണ് നാം പിന്നെ വായിക്കുന്നത്. ബൈബിൾ ചരിത്രത്തിൽ വധുവിൻ്റെ ഇരട്ടി പ്രായമുള്ള ആളാണ് ഇസഹാക്ക്. 40 വയസ്സും
20 വയസ്സും. 20 വർഷക്കാലം ഇവർക്ക് മക്കളുണ്ടായില്ല. ഉണ്ടായപ്പോഴോ ഇരട്ട കുട്ടികൾ, അതും പ്രശ്നക്കാർ. വിവാഹിതയാകുന്നത് വരെ വിഗ്രഹാരാധിയായിരുന്നു റിബേക്ക. പക്ഷെ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായപ്പോൾ യഹോവയോട് ചോദിക്കാനാണ് അവൾ പോയത്. അങ്ങനെ പ്രതിസന്ധിയിൽ ഉടനടി യഹോവയെ സമീപിച്ച ആദ്യ വനിത എന്ന് നമുക്ക് റിബേക്കയെ വിശേഷിപ്പിക്കാം. ഇനി ഇരട്ട കുട്ടികളിലേക്ക് വരാം. ശിശുക്കളുടെ പ്രത്യേകത അറിയാമല്ലോ. ഏശാവിൻ്റെ രോമപ്രകൃതി ഭൗതികതയുടെ പ്രകാശനമായി വേദപണ്ഡിതന്മാർ വിലയിരുത്തുന്നു. യാക്കോബ് കൂടുതൽ സ്പിരിച്വൽ മൈൻഡഡ് പ്രകൃതമാണ് കാട്ടിയത്. അവൻ അമ്മയ്ക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനായി. ഇസ്ഹാക്കിനിഷ്ടം ഏശാവിൻ്റെ കൈക്കരുത്തിലും സ്വഭാവത്തിലുമായിരുന്നു. വാർദ്ധക്യവും കാഴ്ചക്കുറവും ഉണ്ടായപ്പോഴാണ് ഏശാവിന് അനുഗ്രഹം കൊടുക്കാൻ ഇസഹാക്ക് തീരുമാനിക്കുന്നതും വേട്ടയിറച്ചി പ്രിയഭക്ഷണമായി ആവശ്യപ്പെടുന്നതും. അത് റിബേക്ക കേൾക്കുമ്പോഴാണ് കഥ തിരിയുന്നതും അറിയുന്നതും. ഇവിടെ 2 സംഭവങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒന്ന്, വിശപ്പ് സഹിക്കവയ്യാതെ ഏശാവ് ഒരിക്കൽ തൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠാവകാശം അലക്ഷ്യമാക്കി യാക്കോബിന് വെറുമൊരു പാത്രം ചുവന്ന പായസത്തിനു വേണ്ടി വിളിക്കുന്നത്. 2, ദൈവം റിബേക്കയോട് പറയുന്നത്, നിന്റെ ഗർഭത്തിലെ കുട്ടികൾ 2 ജാതികളായി പിരിയും, മൂത്തവൻ ഇളയവനെ സേവിക്കും. മറ്റൊരു വസ്തുത, ഏശാവിന് 2 ഹിത്യ സ്ത്രീകളുമായി ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു, ജൂഡിത്തും ബാസ്മത്തും. ഏശാവ് മദ്യത്തിലും മദിരാശിയിലും രമിക്കുമ്പോൾ യാക്കോബ് അൾത്താരയുടെ മുമ്പിൽ പ്രാർത്ഥനാനിരതനായിരുന്നു. ഈ പ്രാർത്ഥനാ സ്വഭാവം നിശ്ചയമായും റിബേക്ക എന്ന അമ്മയിൽ നിന്നാണ് യാക്കോബിന് ലഭിച്ചത്. നിശ്ചയം. ഐസക്ക് യാക്കോബിനെ സ്നേഹിച്ചു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല. ഒരിക്കൽ ഒരു അനുഗ്രഹം കൊടുത്താൽ അത് തിരിച്ചെടുക്കാനാവില്ല. ഇവിടെ റിബേക്ക പ്രവർത്തിച്ചു, ദൈവം കണ്ടു നിന്നു. യഹോവയായ ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയിരുന്നത് റിബേക്കയുടെ അനുസരണയായിരുന്നു, ഒബീഡിയൻസ്. പക്ഷേ ചതിവ് എന്ന നിലപാടിനെ യാക്കോബ് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സത്യം അറിഞ്ഞാൽ അപ്പൻ എന്നെ ശപിക്കുമല്ലോ എന്ന് ഭയപ്പെടുന്നുണ്ട്. നിന്റെ ശാപം എൻ്റെ മേൽ വരട്ടെ എന്ന ഉത്തരവാദിത്വം റിബേക്ക ഏറ്റെടുക്കുന്നു. സംഭവങ്ങൾ പര്യവസാനിക്കുന്നത് ദുഃഖകരമായിട്ടാണല്ലോ. ഏശാവിനെ ഭയന്ന് യാക്കോബ് ലാബാന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു പെട്ടുപോകുന്നു. ഭാര്യമാരും മക്കളും മൃഗസമ്പത്തുമായി യാക്കോബ് തിരികെ വരുന്ന രംഗം രസകരമാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ അത് കാണാൻ റിബേക്ക എന്ന അമ്മയ്ക്ക് സാധിച്ചില്ല. റിബേക്ക മരിച്ചുപോയിരുന്നു. ഏശാവിൻ്റെ ഭാര്യയുമായി നല്ല ബന്ധത്തിൽ ജീവിക്കാനായില്ല റിബേക്കയ്ക്ക്. കാലം കാത്തുവെച്ച കാവ്യനീതി എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ലേ? അതുപോലെ ഏശാവിന് അനുഗ്രഹം മുഴുവൻ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ സത്യവേദ പുസ്തകം ഈ വിധത്തിലായിരിക്കുമോ? അന്യജാതി സ്ത്രീകൾ ഏശാവിനെ അവരുടെ ദേവന്മാരിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവില്ലായിരുന്നു എന്ന് എങ്ങനെ പറയാനാവും? ദേവൻ 2 പ്രാവശ്യം നേരിട്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് പോലും ശലോമോൻ അന്യജാതിക്കാരികളെ വിവാഹം കഴിച്ചു. അവർ ശലോമോനെ അവരുടെ ദേവന്മാരിലേക്കും ക്ഷേത്രബലികളിലേക്കും കൊണ്ടുപോയില്ലേ? ഞാൻ പറയുന്നു, ദൈവത്തിന് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ളൊരു സ്ത്രീയായിരുന്നു റിബേക്ക. എ ബ്രേവ് വുമൺ. ദൈവവാക്കുകളെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിച്ചവൾ. ചിലപ്പോൾ ഞാൻ കൺക്ലൂഷനായിട്ട് ഞാൻ പറയുവാണേ, ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ചിന്തിക്കും, ദൈവത്തെ അടുത്തറിഞ്ഞ ഏബ്രഹാം ഭാര്യ സാറായിയോട് യഹോവയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ദൈവത്തോട് തൻ്റെ സങ്കടം, മക്കളില്ലാത്ത സങ്കടം പറയുമായിരുന്നില്ലേ സാറ? പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ദൈവം, ഏബ്രഹാം നിനക്കൊരു സന്തതിയെ തരും പെണ്ണെ,
അതുവരെ നീ നാടകം വേണ്ടേ എന്ന് പറയുമായിരുന്നില്ലേ? അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇസ്മായിൽ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നോ? ഇന്നും സഹോദരനെതിരെ വസിക്കുന്ന ഇസ്രായേലിനെ നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു ജാതി ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു? ഒന്ന് ഓർത്താൽ സാറ ഒരു ഐഡിയൽ വർഷിപ്പറായിരുന്നു. ഐഡൽ വർഷിപ്പർ. എല്ലാ ഭാര്യമാരെയും പോലെ ഭർത്താവ് പറയുന്ന മുഴുവൻ അനുസരിക്കാത്ത ഭാര്യയായിരുന്നു. നമ്മളും അതുപോലെയല്ലേ, ഭർത്താവ് പറയുന്ന മുഴുവൻ നമ്മളും അനുസരിക്കാറില്ലല്ലോ. റിബേക്കയും ഐഡൽ വർഷിപ്പർ ആയിരുന്നു. എങ്കിലും വിവാഹശേഷം ഭർത്താവിൻ്റെ ദൈവത്തെ സ്വന്തം ദൈവമായിട്ട് സ്വീകരിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ കുട്ടികൾ വയറ്റിൽ ബഹളം വെച്ച് സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ വന്നപ്പോൾ ദൈവത്തോട് ചോദിക്കാൻ പോയത്. റിബേക്ക ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ പുണ്യപ്രവൃത്തിയാണ് യാക്കോബിനെ പ്രസവിച്ചത്. ഉപായി എന്നാണ് യാക്കോബ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥമെങ്കിലും ദൈവം ആ പേര് മാറ്റിക്കൊടുത്തു, ഇസ്രായേൽ എന്നാക്കി. യാക്കോബിൻ്റെ പരമ്പരയിലാണ് ദാവീദ് ജനിച്ചത്. ദാവീദിൻ്റെ പരമ്പരയിൽ നിന്ന് യേശു ക്രിസ്തു. ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് വലിയ തമാശയായി തോന്നും. സാറ ഐഡൽ വർഷിപ്പർ, റിബേക്ക ഐഡൽ വർഷിപ്പർ, റാഹേൽ ഐഡൽ വർഷിപ്പർ, ലേ ഐഡൽ വർഷിപ്പർ, റൂത്ത് ഐഡൽ വർഷിപ്പർ. വിഗ്രഹങ്ങളെ മോഷ്ടിക്കുക കൂടി ചെയ്തു റാഹേൽ, അല്ലേ? ഐഡൽ വർഷിപ്പേഴ്സായ സ്ത്രീകളെ യഹോവയെ അതിൻ്റെ മാരടത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് വയ്ക്കുകയായിരുന്നു, അല്ലേ? ആണല്ലേ? ഇത് എൻ്റെ ഒരു സംശയമാണ്. ഇത്രേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. Now I invite Mrs. Punnama Matthew Andy to do the closing prayer. ഹലോ, കേൾക്കാമല്ലോ? കേൾക്കാം. ഞാനൊരു പാട്ടിന്റെ 4 വരി പാടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. 4 നാളായാലും നാറ്റം വമിച്ചാലും കല്ലറയിങ്കൽ കർത്തൻ വരും. 4 നാളായാലും നാറ്റം വമിച്ചാലും കല്ലറയിങ്കൽ കർത്തൻ വരും. വിശ്വസിച്ചാൽ നീ മഹത്വം കാണും, സാത്താന്റെ പ്രവൃത്തികൾ അഴിഞ്ഞിടും. വിശ്വസിച്ചാൽ നീ മഹത്വം കാണും, സാത്താന്റെ പ്രവൃത്തികൾ അഴിഞ്ഞിടും. ഹല്ലേലൂയ. കാണുന്നു ഞാൻ വിശ്വാസത്താൽ എൻ മുൻപിൽ ചെങ്കടൽ 2 കാണാത്ത കാര്യങ്ങൾ കൺമുൻപിലെന്ന പോൽ വിശ്വസിച്ചിടുന്നു എൻ കർത്താവേ. കാണാത്ത കാര്യങ്ങൾ കൺമുൻപിലെന്ന പോൽ വിശ്വസിച്ചിടുന്നു എൻ കർത്താവേ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ദൈവമേ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. അവിടുത്തെ മാറ്റമില്ലാത്ത സ്നേഹത്തിനായി, കരുതലിനായി സ്തോത്രം. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട പകൽക്കാലം ഓടുന്നു തന്നല്ലോ അപ്പച്ച. വീണ്ടും പല ഭവനങ്ങളിലിരുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് എൻ്റെ അപ്പച്ചന്റെ പാദപീഠത്തിലായി വിരിപ്പാൻ, പാപിതാവേ എന്നൊന്ന് വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ ഒരവസരം കൂടി തന്നതിനായി സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. എത്രയോ പേര് രോഗത്തിലും ദുഃഖത്തിലും വേദനയിലും പ്രയാസത്തിലും കിടന്ന് നെടുവീർപ്പിടുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്രത്തോളമെങ്കിലും സുഖവും ബലവും ഒക്കെ തന്ന ദൈവമേ, നന്ദി 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 അപ്പച്ച. പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി അടുത്തു വരികയാവുന്ന കർത്താവെ, ആത്മനിറവോടെ പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ അവിടുന്ന് എന്നെ ശക്തീകരിക്കണേ കർത്താവെ. സ്തോത്രം. അവിടെന്റെ പ്രാർത്ഥന തിരുസന്നിധിയിൽ നൽധൂപമായി സ്വീകരിച്ച് ഞങ്ങളെ എല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കണമേ. അവിടുന്ന് ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന ശ്രദ്ധ വെച്ച് കേൾക്കുന്ന ദൈവമാകയാൽ സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവെ, ഈ ആഴ്ച ഞങ്ങൾ സേവിയ സംഘവാരമായി ആഘോഷിച്ചു. കഴിഞ്ഞ 4 ദിവസങ്ങൾ ഇന്നും നീനയിൽ കൂടിയും ദൈവത്തിന്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കേട്ടു കർത്താവേ. സ്തോത്രം. ഈ വചനങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് അതിലൊരു വള്ളിയോ ഒരു പുള്ളിയോ പോലും നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ ഹൃദയത്തിൽ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് വചനാനുസരണം ജീവിപ്പാൻ ഞങ്ങളെ ഒരുക്കണമേ കർത്താവേ. വചനം പറഞ്ഞ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എല്ലാം പേരായി അവിടുത്തെ പാദത്തിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. അധികമായി അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചാട്ടെ കർത്താവേ.
എന്റെ കർത്താവും ദൈവമേ, ഈ സമയം ഞങ്ങളിലേക്ക് തന്നെ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുവാൻ, ഈ സേവ്യാസംഘവാരം ഒക്കെ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആകേണ്ട പോലെ ആയിട്ടുണ്ടോ? ദൈവം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ജീവിതമാണോ ഞങ്ങൾ നയിക്കുന്നത്? കർത്താവെ, ഒന്ന് ആത്മശോധന ചെയ്യുവാൻ, എവിടെയാണ് ഞങ്ങളുടെ കുറവെന്ന് കാണുവാൻ, തിരുത്തേണ്ടിയവയെ തിരുത്തി പുതുക്കപ്പെട്ട ജീവിതാനുഭവങ്ങളോടുകൂടി കർത്താവെ, ദൈവം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ജീവിതം നയിപ്പാൻ സ്വർഗമേ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അല്ല എങ്കിൽ എന്റെ കർത്താവ് വരും, കള്ളനെ പോലെ എന്റെ കർത്താവ് വരും. ഹല്ലേലൂയ! കർത്താവ് വരും. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കുറവുള്ളവരായി കാണുവാൻ, ഞങ്ങൾ എണ്ണയില്ലാത്തവരായി കാണുവാൻ ഒരിക്കലും ഇടയാകല്ലേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സമയത്തെ തക്കത്തിൽ ഉപയോഗിപ്പാൻ, നിത്യതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങളെ തന്നെ ഒരുക്കുവാൻ, ജീവിതശുദ്ധി പാലിക്കുവാൻ, ദൈവത്തിനും മനുഷ്യർക്കും കൊള്ളാവുന്നവരായി ജീവിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ ഒരുക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ! സ്തോത്രം. എന്റെ കർത്താവും ദൈവമേ, ഞങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടുകളിൽ അനേക പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഏകാന്തതയിൽ കഴിയുന്നവരുണ്ട്, നിരാശയിൽ കഴിയുന്നവരുണ്ട്, വേദനയിലും പ്രയാസത്തിലും മറ്റുള്ളവരോട് പറയുവാൻ വയ്യാത്ത ഞെരുക്കങ്ങളേറ്റ് വിടയുന്നവരുണ്ട്. കർത്താവെ, ഈ സേവ്യാസംഘവാരത്തിൽ അവരെ ഓർക്കുവാൻ, അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കൃപ തരണമേ കർത്താവെ. അത് മാത്രമല്ല കർത്താവെ, സമയം കിട്ടുമ്പോൾ അവരുടെ അടുത്ത് പോയി അവരെ ഒന്ന് ആശ്വസിപ്പിക്കുവാൻ, ഞങ്ങളുടെ സ്വാന്തനവാക്കൾ അവർക്ക് ആശ്വാസമാകുവാൻ, ഞങ്ങളുടെ സാമീപ്യം അവർക്ക് ആശ്വാസത്തിന്റെ ഉറവിടമാകുവാൻ അവിടുന്ന് സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അപ്പാ, എന്റെ കർത്താവും ദൈവമേ, ഞങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് കർത്താവെ, സേവികാ സംഘത്തിന്റെ ആദിയിൽ പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും, കാണ്ടമ്മ കൊച്ചമ്മയെയും തിരുമേനിമാരെയും പട്ടത്ത സമൂഹത്തെയും അതുപോലെ സേവനിമാരെയും എല്ലാം ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാവുന്നു. കർത്താവെ, അവരുടെയൊക്കെയും ത്യാഗത്തിന്റെയും സമർപ്പണത്തിന്റെയും അധ്വാനത്തിന്റെയും ഫലമാവുന്നു. കർത്താവെ, ഞങ്ങളുടെ സേവികാ സംഘം ഇത്രമാത്രം ഉന്നതിയിൽ എത്തിയത്, അതിന് ഞങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ അവരെ എല്ലാം ഓർത്ത് സ്തുതിക്കാവുന്നു. കർത്താവെ, സ്തോത്രം. എന്റെ കർത്താവും ദൈവമേ, ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചിലുള്ള സേവികാ സംഘത്തെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അതിന്റെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എല്ലാം ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. തങ്ങളേറ്റിരിക്കുന്ന ചുമതലകൾ വിശ്വസ്തയോടെ ദൈവനാമം മഹത്വത്തിനായി ചെയ്യുവാൻ അവരെ സഹായിക്കണം. അവർക്ക് ഇരട്ടി പ്രതിഫലം ദൈവം കൊടുക്കുവാൻ പോകുന്നതിനാൽ സ്തോത്രം. കർത്താവെ, ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചിലുള്ള എല്ലാ കുടുംബങ്ങളെയും കർത്താവെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാവുന്നു. വിവിധങ്ങളായ ജീവിത ആവശ്യങ്ങളിൽ കൂടി പോകുന്നവരുണ്ട്. കർത്താവെ, സാമ്പത്തികമായി ഞെരുക്കം അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട്, ഭവനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ട്. കർത്താവെ, ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ട്. കർത്താവെ, കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിവാഹം നടന്നു കാണുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ട്. എല്ലാം അവിടുത്തെ പാദത്തിൽ വയ്ക്കാവുന്നു. ഞങ്ങൾ പറയാതെ തന്നെ എന്റെ കർത്താവിന് സകലവും അറിയാം. ഒന്നും മറയ്ക്കുവാനില്ലല്ലോ കർത്താവെ. അവിടുത്തെ മുമ്പിൽ എല്ലാം നഗ്നവും മലർന്നതുമാവുന്നു. കർത്താവിന്റെ മുമ്പില് ദൈവമേ, അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നിവർത്തിച്ചു കൊടുക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എന്റെ കർത്താവെ, അവർ കണ്ണുനീരോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അവിടുന്ന് അത് കേൾക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ സംഘടനകളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാത്തിന്റെയും ചുമതല വഹിക്കുന്നവരെ വിശ്വസ്തയോട് തങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചത് ചുമതല ബോധത്തോടുകൂടി ചെയ്യുവാനുള്ള കൃപ അവർക്ക് കൊടുക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എന്റെ കർത്താവും ദൈവമേ, ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയൊക്കെ സ്കൂൾ തുറന്നല്ലോ. അവരൊക്കെയും പോകുമ്പോൾ അവർക്ക് കൂട്ടാളിയായി ദൂതന്മാരെ അയക്കണമേ കർത്താവെ. രക്തവലപ്പിൽ അവരെല്ലാം സൂക്ഷിക്കണമേ കർത്താവെ. സ്കൂളുകളിൽ മുദ്രയിടണമേ കർത്താവെ. ഒരു ശത്രു പോലും അവരെ നോക്കുവാൻ ഇടയാക്കല്ലേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ രോഗികളെ എല്ലാം ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാവുന്ന കർത്താവെ. നിരാശപ്പെട്ടു പോകുവാൻ ഇടയാകല്ലേ. പ്രത്യാശയോടെ, പ്രതീക്ഷയോടെ, ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ എന്റെ കർത്താവ് കടന്നു വരും. ഓ ഹല്ലേലൂയ! ആവർത്തിമായുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ട ദൈവം, 18 വർഷക്കാലം കുളക്കലയിൽ കിടന്നവനെ തേടി വന്ന കർത്താവ്, ഒരു ദിവസമുണ്ട് കർത്താവെ, ഞങ്ങൾക്കൊരു ദിവസമുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് കടന്നു വരുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട്. അങ്ങനെ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുവാൻ കർത്താവെ, ഞങ്ങളുടെ ഓരോ രോഗികൾക്കും കൃപ കൊടുക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ആകലെയാതിലെ നൽക്കുഴമ്പ് അവരുടെ മേലൊന്ന് തളിച്ചാട്ടെ കർത്താവെ. അവരൊന്ന് സൗഖ്യമാകട്ടെ കർത്താവെ. എന്റെ ദൈവം എനിക്ക് വലിയവ ചെയ്തെന്നവർ അനേകരോട് പറയട്ടെ കർത്താവെ. ഹല്ലേലൂയ! സ്തോത്രം കർത്താവെ. എന്റെ കർത്താവും ദൈവമേ, ഞങ്ങളുടെ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എന്റെ കർത്താവെ, സഭയെ നയിക്കുന്ന തിഡോഷ്യസ് തിരുമേനിയെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. മറ്റ് തിരുമേനിമാരെ, പട്ടത്ത സമൂഹത്തെ കർത്താവെ, വിശ്വാസികളെ എല്ലാം ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാവുന്നു കർത്താവെ. അവരെല്ലാം കർത്താവെ, ഞങ്ങളുടെ സഭ
ആത്മീയമായി ഉന്നതിയിലെത്തുവാൻ സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ. ഭൗതികമായി മാത്രമല്ല, ആത്മീയമായി ആത്മാക്കളെ നേടുവാൻ, പാപികൾ മാനസാന്തരപ്പെടുവാൻ, പിന്മാറ്റക്കാർ തിരിച്ചു വരുവാൻ സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എന്റെ കർത്താവിൻ ദൈവമേ, ഈ സേവികാ സംഘവാരമായി ഞങ്ങൾ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ എന്റെ കർത്താവെ, ഞങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാനുണ്ട്. ക്ഷീണിതരുണ്ട്, ദുഃഖിതരുണ്ട്, കർത്താവെ പരസഹായം ആവശ്യമുള്ളവരുണ്ട്. അവരെയൊക്കെ കണ്ടുമുട്ടി അവർക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങളാൽ കഴിവത് ചെയ്യുവാൻ ഉള്ള കൃപ ഞങ്ങൾക്ക് തരണം. ആ നല്ല ശമരിയാക്കാരനെ പോലെ ഉള്ളത് പകർന്നു കൊടുത്തിട്ട് അവരെ ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ എത്തേണ്ടടുത്ത് എത്തിപ്പിക്കുവാനുള്ള ദൈവകൃപ ഞങ്ങൾക്കും ആ സ്വഭാവം ഞങ്ങൾക്കും തരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അപ്പാ, ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടും പോലെ ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കാതെ പോയ കുറവ് ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കാലം അതിന്റെ അന്ത്യത്തിലേക്ക് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സമയത്തെ തക്കത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അപ്പാ, ഈ സമയത്ത് കർത്താവെ, പ്രത്യേകമായി ഞങ്ങളുടെ അച്ഛനെ ഓർത്ത് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കൊച്ചമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് ശ്രേഷ്ഠമായ വചനങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്ന ഓർത്ത് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. ആ വചനങ്ങളൊന്നും നഷ്ടമാക്കി കളയുവാൻ ഇടയാക്കാതെ ഹൃദയത്തിൽ എഴുതി വയ്ക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കണമേ കർത്താവെ. അച്ഛനെ അനുഗ്രഹിച്ചാട്ട്, കുടുംബമായി കുഞ്ഞുങ്ങളെ ബാലാരിഷ്ടകളിൽ നിന്നും വിടുവിച്ചാട്ട്. കൊച്ചമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നല്ല അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ദൂത് അവിടുന്ന് തരുവാൻ കൊച്ചമ്മയെ ബലപ്പെടുത്തിയത് ഓർത്ത് സ്തോത്രം. എന്റെ കർത്താവും ദൈവമേ, ഞങ്ങൾ അധിവസിക്കുന്ന ഈ രാജ്യത്തെ ഓർക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ മാതൃരാജ്യത്തെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാവുന്ന കർത്താവെ, അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാവരെയും ഓർത്ത് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കാവുന്ന. നാളെ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ സേവികാസംഘടനയായി ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുമ്പോൾ ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടുവാൻ ഇടയാക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഒരു ചടങ്ങായിട്ടല്ല കർത്താവേ, അതൊരു ആരാധനയായിട്ട് ഇസ്രായേൽ മക്കൾ ആരാധിപ്പാൻ വന്നുകൂടിയപ്പോൾ സമാഗമന കൂടാരം ദൈവ തേജസ് കൊണ്ട് നിറഞ്ഞതുപോലെ അപ്പാ, ഞങ്ങൾ നാളെ കഴിഞ്ഞ് മറ്റന്നാൾ ഞങ്ങൾ സേവ്യാസംഘമായി ആരാധിക്കുമ്പോൾ ആ ദൈവ സമാഗമന കൂടാരം നിറഞ്ഞതുപോലെ ദൈവ തേജസ് കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ് ആത്മാവിൽ ഞങ്ങളൊന്ന് ആരാധിച്ച് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എന്റെ കർത്താവേ, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ആ പാദത്തിൽ വയ്ക്കുന്നു കർത്താവേ. ഇന്ന് കർത്താവേ, അവിടുന്ന് അവിടുത്തെ സന്നിധിയിൽ തലവണക്കിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവിടുന്ന് സഹായിക്കണമേ, ശക്തീകരിക്കണമേ, ഞങ്ങളുടെ തലമുറകളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. തലമുറകളുടെ മുമ്പിൽ മാതൃകയുള്ള ജീവിതം നയിപ്പാൻ ഞങ്ങളെ ഒരുക്കണമേ അപ്പാ. കുറവുകളെ ക്ഷമിക്കണമേ അപ്പാ. ഞങ്ങളുടെ ജഫത്തിനെയും ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛന്റെ വേദനകളിൽ നിന്നൊക്കെ വിടുതൽ കൊടുക്കണമേ. അതുപോലെ ഫിലഡൽഫിയയിലുള്ള എല്ലാ അച്ഛന്മാരെയും ദേവദാസന്മാരെയും ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ദൈവനാമോഹത്തിനായി ജീവിപ്പാൻ സഹായിക്കണമേ. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഓടുത്ത പാദത്തിൽ വയ്ക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനാൽ സ്തോത്രം, മഹത്വം എടുത്തതിനാൽ സ്തോത്രം. യേശു അപ്പച്ചന്റെ പൊന്നുനാമത്തിൽ തന്നെ. ഇവിടെ സൂം മീറ്റിംഗ്